chapter 2, verse 11. Կսկսենք Նեհեմիա 2-րդ գլուխ 11-րդ խոսքից։ Now, on page 29 in your PDF file, PDF ֆայլում 29-րդ էջն է գալիս։ that you can look at later, I guess. 29-ը հետո կարաք նայեք, այնտեղ նկար է։ There is a map of the city of Jerusalem and its walls. Երուսաղեմ քաղաքի Nehemiah. քարտեզ ունենք այստեղ Նեհեմիայի ժամանակում եւ պարիսպները։ And if you see the map, the city of Jerusalem in the days of Nehemiah, the walls are not as wide as they were in the time of David and Solomon. Նեհեմիայի ժամանակ, այստեղ պատերը տեսնում ենք, որ այնքան էլ լայն չեն, ինչքան որ Դավթի եւ Սողոմոնի ժամանակ։ There's the western wall in the time of Nehemiah. Նեհեմիայի ժամանակ ունենք արևմտյան պատը։ And beyond that wall, there was still another section of Jerusalem that existed in the time of David and Solomon. Դրանից այն կողմ Դավթի եւ Սողոմոնի թագավորության ընթացքում Երուսաղեմի եւս մեկ մաս կար։ Բայց երբ գնում ենք հարավ եւ հյուսիս, the city walls were moved inward, and so when Jerusalem was destroyed by Babylon, they were where they are on that map. They were much smaller territory. Պատերաստը ներս են ընկած, ուստի այս ժամանակում իրենք շատ ավելի փոքր են, քան եղել է սկզբանը։ So in the larger section, the wider section at the top, there was the temple, and ավելի մոտիկ վերևի մասին պարիսպի տեսնում ենք տաճարը։ And when we start reading 11 to 20, we'll see that Nehemiah only looks at the wall in the southern half of the city. Եվ երբ կարդանք 11-ից 20-ը, կտեսնենք, որ Նեհեմիան նայում է միայն հարավային մասը, ուրեմն պարիսպին։ Commentators assume that when they rebuilt the temple, they did some work in the temple area. Մեկնաբանները ասում են, որ տաճարը վերակառուցելիս այդ տարածաշրջանում իրենք կրկին որոշ փոփոխություններ են արել։ And so he really only needed to intently look at the southern section where things were in much worse shape. Եվ մեկնաբանները ասում են, որ իրականում հիմնական կարիքը հենց պատի հարավային մասում էր։ On the western side there were fewer gates. Արևմտյան մասում ավելի քիչ դարպասներ կային։ On the eastern side there were more gates. Ներողություն, արևելյան մասում ավելի շատ պարիսպներ կային։ And the most dangerous part of the city in many ways was the northern side. Քաղաքի ամենավտանգավոր մասը հենց հյուսիսն էր։ Because Jerusalem's here and Samaria, where Sanballat is right north of there. Որովհետև տեսնում ենք այդ տաճարի մասը եւ հենց դրանից վերև Սանաբաղատն էր գտնվում։ On the eastern side or to the right, if you look at the map, there is a valley. East is to your right, this way. Okay, արևելյան մասում, այստեղ որ նայում ենք, there was a valley. Ձոր ենք տեսնում։ And then there were hills. Ձոր եւ հետո արդեն բլուրներ են բարձրանում։ So there were sections there that it was very difficult to attack that part of the wall. Այնտեղ կային մի հատվածներ, որտեղից շատ դժվար էր, հա, հարձակվել հենց պարիսպի վրա, որովհետև ձորից էր գալու։ One of the things that you have to remember too, in the Bible, both geographically and spiritually, you always go up to Jerusalem. Աստվածաշնչում մի բան, որ կարևոր է հիշել, թե հոգևոր եւ թե նույնպես աշխարհագրական առումով Երուսաղեմը միշտ բարձրանում է։ You will almost never meet the phraseology that they went down to Jerusalem. Գրեթե չես տեսնի այսպիսի արտահայտություն, որ իրենք իջան Երուսաղեմ։ Spiritually you're always going up to meet with God, so you're going up to Jerusalem. Հոգևոր առումով էլ միշտ բարձրանում ես, ուստի գնում ես դեպի բարձրանում ես դեպի Երուսաղեմ։ Geographically it was not the highest point in Israel. Աշխարհագրական առումով էլ այնպես չի, որ այն ամենաբարձր կետը։
բայց այն ավելի բարձրության վրա էր գտնվում, քան շրջապատող տարածքները իրեն։ In contrast, you always go down to Jericho, you always go up to Jerusalem. Գրեթե միշտ իջնում ես դեպի Երիքով ու բարձրանում ես դեպի And Երուսաղեմ։ even in the parable of the Good Samaritan, you find that kind of wording. The Levite and priest are going up to Jerusalem. Նույնիսկ առակի մեջ բարի սամարացու տեսնում ենք, հա, հենց այս խոսքը, որ բարձրանում էին But we'll դեպի return to that map Երուսաղեմ։ several times in chapter 2 and chapter 3 we'll return to that. Երկրորդ եւ երրորդ գլուխները նայելիս կվերադառնանք ուրեմն այս քարտեզին։ Okay, let's read verses 11 through 15 to start with. Սկզբի համար կարդանք 11-ից 15-րդ խոսքերը։ Եվ ես եկա Երուսաղեմ եւ 3 օր այնտեղ մնացի եւ վեր կացա գիշերով ես եւ ինձ հետ սակավաթիվ մարդիկ եւ ոչ մեկին չասացի թե իմ Աստվածն իմ սրտում ինչ է դրել որ անեմ Երուսաղեմի համար եւ ոչ մի անասուն չկար ինձ հետ բացի իմ հեծած անասունից գիշերով դուրս եկա ձորի դարպասով գնացի դեպի Վիշապի աղբյուրը եւ դեպի աղբանոցի դուռը եւ զննեցի Երուսաղեմի քանդված պարիսպներն ու կրակից այրված դարպասները եւ անցա աղբյուրի դուռն ու թագավորի ավազանը եւ տակիս անասունի համար անցնելու տեղ չկար ապա գիշերով գետակով դեպի վեր գնացի եւ զննեցի պարիսպը եւ ետ դառնալով ձորի դարպասով մտա ու վերադարձա Okay. In verse 11, what does it tell us about what Nehemiah did when he first gets to Jerusalem? 11-րդ համարում ինչ է ասում այն մասին, թե ինչ է ասում թե Նեհեմիան ինչ արեց սկզբում Երուսաղեմ գալուց։ Stayed there for 3 days. It's interesting. When Ezra came, Հետաքրքիր է, երբ Եզրասը եկավ, he didn't do anything for the first 3 days either. նա էլ առաջին 3 օրվա ընթացքում ոչ մի բան չարեց։ What do you think? Okay, it's 3 months to get there. 3 ամիս է տևում այնտեղ What could be a հասնելը։ possible reason why he didn't begin any specific steps to rebuilding for the first 3 days? Ինչու՞ն է կոնկրետ քայլեր չարեց վերակառուցելու առաջ 3 օրը։ The man was probably tired. Երևի հոգնած էր։ We were traveling 3 months. 3 ամիսը ճանապարհին են արդեն։ Best case on a donkey, Լավագույն դեպքում էշի վրա։ maybe walking part of that time. Կարող է ինչ-որ տեղ նույնիսկ քայլելով ոտքով։ There's possibly another reason. Եվս մեկ հնարավոր պատճառ կա։ Okay. Go ahead. Maybe he was like testing the waters, how will they welcome him and things. And one thing we don't think about later or earlier, he's asked for timbers not only for the gates but for his residence, for the place where he will live. Like he himself. Yeah, that where he himself is going to live. Տեսնում ենք, որ նա խնդրում է փայտը ոչ միայն պարսպի համար, բայց նաև իր տան համար։ So he's coming not to just, live in a tent for 2 days and go back. He's planning to be there for a while. Տեսնում ենք, որ նա չի եկել, հա, 2 օր վրան խփի մնա այդտեղ հետ գնա, չէ՞, որոշ ժամանակ այնտեղ է մնալու։ Since Stephen and I came for only 4 days this time, Քանի որ ես ու Սթիվենը ընդամենը 4 օրով ենք it եկել was այս easy for անգամ։ me to trust Hovnan when he says there'll be some place to live. Հեշտ է վստահել Հովնանին, հա, նորմալ որ ասում մի տեղ կգտնենք Now, if կմնա։ I was coming to live for 3 months, Եթե 3 ամսով գայ, I would ask a whole lot more questions. շատ ավելի հարցեր կտայ։ I can live almost anywhere for 4 days. Գրեթե որտեղ ասես կարող եմ Hovnan ապրել has a 4 nice couch at 4 his օր։ house. I would have just said, give me your couch. Հովնանը թեկոզ լավ դիվան ունի իրաց, ասեի այդ Another դուրին։ possible thing, he had to get settled in. He has to find a place, to live. Պետք է հաստատվի ինչ որ միտեղ, հա մնալու տեղ գտնի եւ այլն։ We don't know how quick the soldiers went back, but they probably didn't just get there, go around. So he's got to find a place for the soldiers to live while they're staying there part of the time. Չգիտենք թե երբ հետ գնացին, հա, զինվորները որ իր հետ եկել էին, միգուցե այդ զինվորների համար պիտի մնալու տեղ գտներ։ Another possible reason, Եվս մեկ հնարավոր պատճառ, since he only looks at the southern section of the wall, քանի որ նա միայն նայում է պատի հարավային մասին, and the temple, this is the part he looked at, appears the temple. Հիմա վերևում է գտնվում տաճարը, Maybe he also spent part of that time just walking around by the temple and checking out the walls there.
Նաև ինչ որ ժամանակ անցկացրեց վերևում, հա, ուրեմն տաճարի շրջանում այնտեղի պարիսպները ստուգել։ Now, the top section up here, temple's there, it's a very public place. Վերևի մասը, որտեղ գտնվում էր տաճարը, շատ հանրային So he վայր է։ could have kind of walked around in the crowd with some of his people and just checked things out, not been noticed. Կարող էր իր ժողովրդի հետ ուղղակի այնտեղ քայլել, հա, եւ ինչ որ բաներ ստուգել եւ այդքան էլ չէին նկատի իրեն։ There's a reason, another reason why people didn't spend a lot of time walking around in the bottom part of the city. Եվս մեկ պատճառ կա, թե ինչու շատ մարդիկ քաղաքի ներքևի մասում շատ ժամանակ չէին And անցկացնում։ don't throw me out, okay? Hold on. Հովնանից դուրս չշպրտես, Where there are people, there is poop. There որտեղ are, potties are needed, right? ահա մարդիկ կան, այնտեղ կան նաև ոնց Whatever you ասենք wanna call it. դա։ But those Yeah. cookies hold you still. The bottom gate, you know what it's called? The poop gate. As yeah, Literally. they translated it like Yeah. trash gate. Trash gate, yep. That's Աղբի the բանա, nicer բայց translation. հա, այս լավ է թարգմանած, ոնց որ Yes. բառացի թարգմանությունը, պրոստը չգիտեմ I դրան had ոնց։ a man ask me when I was teaching this at church, I Հա, said, կղանք, said, գոմախ, "Wait a second, you've got- ինչևէ։ Navoznia there for the varata. He said, "Do you know what that means?" I said, "I exactly know what that means." He said, "Well, why did you call it that?" I said, "Look in the Bible." He said, "Oh, that's what they call it." Why? There's a valley below it. Ինչու են հենց այս անունը դրել In that valley, they burn trash. այս ձորը, որը որ And կար, there was a canal այս ձորում իրենք that աղբ էին carried վառում that kind of stuff out of the city. եւ կար այդ կանալը, հա, որը որ դուրս էր I տանում don't think I would ծիբիլը։ have hung out down by that gate very often. You know? Ես չեմ So, կարծում, որ there's այդ Another reason. այդ մասում պարսպի շատ Yeah. ժամանակ կանցկացնի։ You would have been pretty safe living by the poop gate because who wants to attack through the poop gate? Բայց այս հատվածում, այս աղբի հատվածում ապահով կլիներ ապրելը, որտեղ ոչ ոք չի ուզի այդ կողմից So հարցակի those ձեր are վրա։ just, I'm not trying to be gross, I'm just trying to help you enter into his world. Չեմ ուզում, հա, զզվելի բաներ ասեմ, ուղղակի մտնենք մի հատ այդ աշխարհի Plus it's մեջ։ fun to say poop gate. Համալ ավեսա ասել այդ բառը։ But he spends 3 days, 3 օր է անցկացնում։ and then look in verse 12. Նայեք 12-րդ համարը։ What's he do starting in verse 12? Ինչ է անում 12-ից սկսած։ Ինքը Wakes up at night, messes up his sleep schedule. ու բացի իրանից հետո ելի մի քանի հոգի ա եղել։ There is also a few men besides him. And remember verse 10? Հիշում եք 10-րդ համարը։ How did Tovia and Sanballat react when he got there? Տուբյան ու Սանաբաղատը ինչ արձագանք տվեցին, երբ որ իրենք այդտեղ հասան։ Could his choice of going out at night have something to do with their reaction? Արդյոք կարող էր իր գիշերով գնալը կապված լինել նրանց արձագանքի հետ։ Could be. Not so noticeable, take a few people, Այդքան many էլ people would have been asleep. նկատելի չի, մի քանի հոգով ուղղակի գնում է, որտով լիքը մարդ քնած է դա։ Կասմա ոչ մեկին չասացի, թե իմ Աստվածն իմ սրտում ինչ է դրել։ And he also specifies that I didn't tell anyone what God has put in my heart. Yep. Չի ասում։ Why wouldn't he tell? I think there's a reason. I think he wants to make sure he understands the full situation before he calls them to do this. Կարծում եմ պատճառ կա, նա ուզում է ամբողջ իրավիճակը հասկանա մի հատ ըմբռնի, մինչև մարդկանց կանչել գործի։ After he's looked at it all and he says, it's in ruins and let's build. If anybody had asked him a question about an area, he could have said, yes, I was there 2 nights ago. Եվ երբ նա կանչել մարդկանց, որ եկեք այս գործը սկսենք, ինչ որ մեկը հարց տար, ինչ որ մի հատվածի մասին պարասպի, նա հանգիստ կարող էր ասել, դե հա գիտեմ, ստեղ ինչա պետք է 2 գիշեր առաջ ստեղ է։ I think it's the same pattern we saw in chapter 2. Նույն օրինաչափությունն է, որ տեսնում ենք 2-րդ He did գլխում։ his research. Հետազոտություն արեց, հետո խոսեց թագավորի հետ։ He does his research, then he'll talk to the people. Այստեղ նույնպես նա հետազոտում է տարածքը, հետո նա խոսում But մարդկանց there's a հետ։ key phrase in verse 12.
12-րդ համարում մի բանալի արտահայտություն կա։ In English it says, I didn't tell anyone what my God had laid on my heart to do. Այսպես է ասում, ես ոչ ոքի չպատմեցի, թե իմ Աստված ինչ է դրել իմ սրտում։ It wasn't his dream, Դա իր երազանք չէր։ it was a vision from God. Աստծուց էր այդ տեսիլքը։ Now, he knows about it before the others know about it. Often that's what happens in leadership. Նա գիտի դրա մասին մնացածից առաջ եւ հաճախ հենց այդպես է տեղ ունենում God առաջնորդության մեջ։ helps leaders and us to see where he wants to go. Աստված ցույց է տալիս առաջնորդներին, թե որտեղ ուզում And we գնանք։ have to prepare to be able to share with others. Մենք էլ պիտի պատրաստ լինենք ուրիշների հետ կիսվելու, թե ինչպես եւ ինչու պիտի գնանք այդ ուղղությամբ։ Why do you think he only took a small company of people with him? Ինչու փոքրաթիվ մարդկանց վերցրեց իր հետ։ To not get too much attention. Okay. Because we know we've got all the soldiers that come with him. Later he will talk about his servants. So Գիտենք, evidently որ there were people that worked with him in his team. Գիտենք, որ զինվորներ էին եկել իր հետ, հետո նաև խոսում է իր ծառաների մասին, տեսնում ենք, որ ինքն էլ ծառաներ ուներ։ And so he's preparing for this. He's trying to understand this. Now let's read from verses 16 to 18. Հիմա կարդանք 16-ից 18-րդ համարները։ Եվ պահապանները չիմացան, թե ուր է գնացել կամ ինչ էին անում, ոչ էլ գործել է ղեկավարող հրեաներին, քահանաներին, ազնվականներին, պահապաններին, մյուսներին, ինչև այդ ժամանակ տեղյակ էի պահել։ Եվ ես նրանց ասացի, դուք տեսնում եք այս թշվառությունը, որի մեջ ենք մենք, որ Երուսաղեմն ավերակ է, իսկ նրա դարպասներն այրված են կրակով։ Եկեք շինենք Երուսաղեմի պարիսպը, որ այլևս նախատինքի առարկա չլինենք։ Ապա նրանց պատմեցի իմ Աստծո ձեռքի մասին, որ բարի էր իմ նկատմամբ, ինչպես եւ թագավորի խոսքերի, որ ինձ ասել էր, եւ նրանք ասացին. «Վեր կենանք ու կառուցենք»։ Եվ իրենց ձեռքերն ամրապնդեցի այս բարի գործի համար։ Why do you think it was important for him to investigate and look at these sections of the wall in the earlier passage that we just read? Այստեղ որ կարդացիք, ինչ է կարծում, ինչ որ կարևոր նրա համար հետազոտել Պարիսպի տարբեր մասերը։ Вообще-то մեկը մի բան որ սարքում է, նա հաշվարկներ է անում, նայում է, պատկերացում ունենա ինչ անելու, ոնց անելու։ Like generally when somebody builds something, it's good to do calculations. Also like he ordered timbers and everything, so maybe he was looking whether it's enough or not. Remember the parable of Jesus about the man who went to build a tower? Հիշում եք Հիսուսի առակը այն մարդու մասին, ով ուզում է շինի, ով ուզում է ինչ-որ աշտարակ շինի։ Այսինքն այդ մարդը շինելուց առաջ պիտի նստի ու հասկանա, թե արդյոք կարող է անել, թե չէ։ If a king is going to go out to war, he calculates, can I really do this against this other army? Շարունակում է, եթե թագավորը ուզում է գնա պատերազմի, կնստի եւ կհաշվի, թե արդյոք կարող եմ գնալ այսքան մարդու դեմ։ The older I get, the more I realize that in ministry we either make decisions based on impressions or based on facts. Ինչքան ավելի եմ տարիքս առնում, այնքան ավելի եմ գիտակցում, որ ծառայության մեջ մենք որոշումներ ենք կայացնում կամ տպավորություններով կամ փաստերի հիման վրա։ Impressions are how I think things are. Տպավորությունը այն է, թե ինչպես եմ ես կարծում, թե ինչ եմ անում։ Փաստերը այն է, ինչպես իրենք իրականում կան։ The general human tendency is this. Մարդկային հակումը հետևյալն է։ The longer you live in a certain location, Ինչքան ավելի ես ապրում ինչ-որ վայրում, the worse you understand that location. այնքան ավելի վատ ես հասկանում այդ վայրը։ Because you assume that you know everything about the location Դա ենթադրում ես ամեն բան գիտես այդ վայրի մասին, and you know a few things about the location ու դու մի քանի բան գիտես and you ընդհանրապես այդ վայրի assume մասին։ other things based on what you know. Ու մյուս բաների մասին ենթադրություն ես անում հիմնվելով քո իմացածի վրա։ In my first church, I was a new pastor. We wanted to go reach people with the gospel.
Իմ առաջի եկեղեցուն, որ այդտեղ նոր հովիվ է, ուզում էի գնանք ու մարդկանց ավետ արանենք։ So I took a brother with me and we figured out where all the roads were in that area. Հետս մի եղբոր վերցրի ու ուզում ենք հասկանալ ոնց է ճանապարհները այդ հատվածում։ Came back the next Sunday and was talking with some of the deacons. Հետո եկա ու Կիրակի օրը խոսում էի սարկավագներից մի քանիսի I հետ։ said, well, we talked with these people and these people and these people this week. Ասի այս մարդկանց հետ ենք խոսել այս շաբաթ։ Where'd you find them? Ասեցին որտեղ եք I գտել found them on իրենց։ this road, on that road. Ստե այս jump-ով sense No. Dude, there's other people that live in that house. Ասես չէ ուրիշ մարդիկ են ապրում այդ I տանը։ said, yep, they lived there 30 years ago. Ասի հա իրենք ապրել են այնտեղ, բայց 30 տարի առաջ։ 20 years ago, another family moved in. 20 տարի առաջ ուրիշ 10 years ago, ընտանիք a է։ third family. 10 տարի առաջ And մի 2 weeks ուրիշ։ ago, this family. Եվ երկու շաբաթ առաջ էս մի ընտանիքն է եկել ստեղ։ Oh, nobody wants to come because they all know where our church is located. Ոչ մեկ չուզում գա, որտեղ բոլորը գիտեն թե որտեղ է մեր եկեղեցին։ Started talking to people and they went, there's a Baptist church around here? Ու սկսում եմ իրականում մարդկանց հետ խոսել, ասում եմ մկրտական եկեղեցի կա ստեղ, որտեղ է։ So, when my wife and I went to Belarus first time, Երբ կինս ու ես առաջին անգամ գնացինք Բելարուս, there was a man who was giving us advice on Մի how մարդ to կար, work with Belarusians. ով մեզ խորհուրդներ էր տալիս, հա ճակերտների մեջ թե ինչպես աշխատել բելարուսների հետ։ He had been there a few times. Մի քանի անգամ այնտեղ եղել էր, He always stayed in a hotel. միշտ հյուրանոցում էր He ապրել always ate in restaurants. ու հաց էր կերել ռեստորաններում։ And he said, there's no good food in Belarus. Լավ ուտելիք չկա Բելարուսում։ And all of these people are so serious. They have no sense of humor. Այս մարդիկ այնքան լուրջ են, հումորի զգացում ոչ մեկ չունի։ We got there and we're like, I don't know who he met. Մենք գնացինք այնտեղ ասում են ով էս Started ում talking մասն to է people, խոսում։ had a great sense of humor. Չէ, խոսում եմ մարդկանց հետ, մարդկանց հումորի զգացումը տեղն է։ And the food was great. You know, Ուտելիքն է ընտիր էր։ he had his impressions, but they weren't facts. Նա ուներ իր տպավորությունները, բայց դրանք փաստեր չեն։ So, I've had people there in Poland say, oh, you're going to talk to people in Armenia. Isn't that a Christian country? Լեհաստանից հա ժողովուրդը ասում է գնաս հայերի հետ, հա ինչ որ բան անես, քրիստոնեական երկիր չի։ I went about as Christian as Poland. Ասում եմ այնքան քրիստոնյա, ինչքան Լեհաստանն է։ And went, really? Իրոք։ But didn't they all become Christians in the 2nd century? Երկրորդ դարում իրենք սա բան քրիստոնյա չեն I don't դարել։ know, did those people come Christian or not? But I'm pretty sure all those people died a long time ago. Չգիտեմ այդ մարդիկ քրիստոնյա են դարել թե չէ, բայց շուտվանից մեռել են It's այդ like, մարդիկ։ well, then nobody will want to hear the gospel in Armenia. Nobody։ Nobody, no person will want to. Ասում եմ դե լավ, ոչ մեկ չի ուզենա լսի ավետարանը Հայաստանում։ I suspect there are people that do want to hear the gospel. They just don't know it yet. Կասկածում եմ, որ մարդիկ կան, ովքեր ուզում են լսել ավետարանը, բայց միգուցե իրենք էլ չգիտեն։ Anytime we start a sentence with everyone or no one, we're about to express something that's not true. Երբ մեր նախադասությունը սկսում ենք բոլորը կամ ոչ մեկ, հա, այս բառերով, շատ հավանական է ինչ որ բան ենք ասում, որ ճիշտ չի։ Everybody loves America. No, not everybody. Բոլորը սիրում են Ամերիկան։ Especially not now. Մանավանդ հիմա Nobody loves America. ոչ ոք չի սիրում Ամերիկան։ Be careful when you start any sentence with everybody or nobody. Զգույշ եղեք, երբ ձեր նախադասությունը սկսում եք ոչ մեկ կամ ամեն մեկը բառերով, որովհետև սխալ բան եք ասել։ So we have to get the facts. You know, Փաստերը պիտի գտնենք։ we don't have a right to say nobody wants to hear the gospel till we've talked to the last living person in our city. Իրավունք չունենք ասել ոչ ոք չի ուզում լսի ավետարանը, քանի դեռ մինչև վերջին մարդու հետ չենք խոսել մեր քաղաքում։ And one of the most convicting things I've ever seen is grandmothers buying apples. Ամենահանդիմանող բաներից մեկը որ տեսել եմ այն է թե ինչպես են տատիկները գնում խնձոր։ They will look at 30 apples to buy 2. 30 հատ նայում են որ երկու խնձոր առնեն։ And it doesn't bother them to look at 30 apples to find 2. Այդ իրենց պետք չի էլի 30 հատ նայեն որ երկու հատ առնեն ի Am I վերջո։ willing to speak with 30 lost people knowing 28 of them won't listen? Արդյոք The 2 that will. պատրաստ եմ խոսել 30 հոգու հետ իմանալով որ միգուցե 28-ը չլսեն, բայց այդ երկուսի համար We խոսեն։ need to do the hard work of trying to understand. To do ministry well, we have to understand 3 things very well.
Պետք է ծառայություն անելու համար 3 բան պիտի լավ հասկանանք։ But Hovland should have these memorized because I've said them so many times. Հովնանը պետք է որ անգիր արած լինի, որտեղ շատ անգամ եմ ասել սա։ You have to know the Bible. Դե իմանաք Աստվածաշունչը, You don't have a standard. առանց դրա չկա ստանդարտ։ You have to know yourself, or you'll make the same dumb mistakes over and over and over again. Պետք է իմանաք ինքներդ ձեզ, հակառակ դեպքում նույն հիմար սխալները կկրկնեք And անընդհատ։ you have to be a student of people and know people. Եվ մարդկանց ուսանող, հա, պետք է մարդկանց հաշակերտ, Do այսինքն the սորեք hard work մարդկանց։ of learning your context like he did at night. Ոստի այդ կոնտեքստի մեջ մտեք ու իմացեք ձեր ժողովրդին ինչպես Նեհեմիան արած է I այստեղ։ stopped teaching and started preaching. Steve. Դաթարեցի դասավանդել, սկսեցի քարոզել արդեն։ Look at verse 16. Who did Nehemiah expect would participate in this project with him? Ում էր սպասում Նեհեմիան, որ այս պրոյեկտի մեջ իր հետ գործ կանեն։ Who's listed there? Ովքեր են այստեղ թվարկված։ Jews, priests, nobles, officials. Why are each of those groups going to be important in this process? Ինչու են ասխմբերը կարևոր այս process-ի մեջ։ Որ հետո ներգրավեին տաճարի մեջ ծառայությունների։ So that afterwards they're also involved with ministry in temple, for example, and other works. And he's not just wanting the holy people, the priests, to participate, Եվ նա չի ուզում միայն քահանաներին հա սուրբ մարդկանց or որն the հասկացում, nobles, the Come. bolsheviki. ազնվականները այդ մեծ շիշկաները։ He's wanting a wide variety of people to participate. Նա ուզում է տարբեր տեսակի մարդիկ մաս կազմեն այս գործին։ As we walk through, the nobles was the hardest category. Եվ ամենաբարդ կատեգորիան հենց ազնվականներն են։ They were the ones that gave him the most problems. Իրենք են հիմնականում ամենաշատ խնդիրները հարուցում։ Look on down at verses 17 and 18. Նրանք 17 եւ 18-րդ համարները։ How does he approach motivating these people after he's done his research? How does he try to motivate these people? Իր հետազոտությունն անելուց հետո ինչպես է նա մոտիվացնում մարդկանց գործի համար։ Ինչպես ոնց որ թակավորին ներկայացրեց, նույնն էլ ստեղ ներկայացնում ու իրականությունն է, էլի։ He basically presents the reality to people just like he did with the king. Չի բանանում, չափազանցնում։ He doesn't exaggerate anything. Իրականությունն է։ Just presents reality as it is. So at this point, it's good that he's spent 3 days, and then he's looked at the situation. Ուստի լավ է որ նա 3 օր է տվել ու ուսումնասիրել է իրավիճակը։ Otherwise, they could have said, "Who are you to tell us what the situation's like? You just got here. You just arrived." Հակառակ դեպքում իրենք ասեր ով ես դու որ մեզ ասես թե ինչ վիճակում, էլի նոր ես եկել։ Research, he knows what he's talking Չէ, about. բայց ինքը ուսումնասիրել էր, գիտի ինչի մասն է There's խոսում։ a unique phrase that occurs multiple times in it's the word disgrace. It occurs multiple times in the book. Is it here so It's that I don't know how at is the it end of translated? 2:17. Այստեղ նախատելի, նախատանք բառն է, որ մի քանի անգամ այս գրքի մեջ հանդիպում ենք։ As it develops in this book, the disgrace is not just in the lives of the people, Նախատինքը ոչ միայն մարդկանց կյանքում է, but when God's people are disgraced, that reflects poorly on the kind of God they worship. բայց երբ մարդիկ նախատինք են դառնում, դա վատ տպավորություն է ստեղծում այն Աստծո վրա, ում որ իրենք պաշտում են։ Basically, he's saying, by allowing yourself to keep living in these ruins, you are an anti-reclama for God. Ինքը այլ բառերով ասում է, որ այս ավերակների մեջ ապրելով դուք վատ կերպով ռեկլամ եք անում Աստծուն, գովազդ եք անում։ Նշում է, որ բոլորին այլը վերաբերում իր ցանկությունը չի, դի մենակ իր համար չի լավ։ Այսինքն ինքը ցույց է տալիս, որ ասի բոլորիս է պետք օգուտ օգտակար։ He also makes sure to mention that this is for the good of everybody. It's not just my desire to do this. And as we'll see throughout the book, Nehemiah doesn't receive a lot out of
doing this work. He puts a lot in, but he doesn't receive a lot. Եվ ինչպես կտեսնենք, Նեհեմիան այս գործը անելուց շատ բան չի առնում անձամբ։ Շատ բան ներդնում է, բայց Once շատ բան չի again, a առնում։ great example of obeying the first and second commandment. Ինչ շատ լավ Love God օրինակ է above others. առաջին եւ երկրորդ պատվիրանները իրականացնելու։ Սիրիր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին։ So 17, he tells them, okay, the situation is bad. This is disgraceful. We're a bad reflection of our God. 17-ում ասում է. Վատ է իրավիճակը եւ մենք Աստծուն վատ կերպով ենք ներկայացնում։ Well, how does he motivate them in 18? Ինչպես է մոտիվացնում ժողովրդին 18-ում։ Աստծո Աստծո պատվերն է, էլի ոնց որ իրան Աստծո Որտե պատվերը թե այն որ Աստծո մտադրությունն է այսի։ միտքն է ոնց որ This is God's intention. Որտեվ This, ասել what I'm doing, it's on God's mind. 2:12-ում արդեն ասում է որ Աստված իմ սրտում ինչ ա դրել։ Because in 2:12 it mentions that God put this on his mind, on his heart. Yep. It's not just my project, but God is already blessing this. Իմ ծրագիրը չի, բայց Աստված արդեն օրհնում է սա։ There's a good principle of leadership that says, as a Christian leader, you don't have to convince people if the vision is from God. Առաջնորդության մի լավ սկզբունք կա, որ պետք չի մարդկանց համոզել, եթե տեսիլք Աստծուց։ You just need to describe how you know it's from God. Ուղղակի պիտի ներկայացնես, թե ինչպես գիտես, որ դա And Աստծուց God է։ will do the convincing. Եվ Աստված համոզելու գործը կանի։ Because what do they do in this? How do they react? Ինչպես են իրեն արձագանքում սրան։ մեր կենանք եւ կառուցենք They say let's start building. Okay. Եվ հետո ասում է որ It's interesting. They weren't Baptist. Մկրտական չէին։ Baptist would have said, that's a great idea. Let's consider that over the next 3 years. Մկրտականները կասեն լավ գաղափար, ասում 3 տարվա մեջ մենք հասկանանք։ Ինչ է։ Let's form a committee Կոմիտե ստեղծենք, that will discuss this. որ քննարկի սա։ They're like, let's start right now. Ասում եմ, սկսենք հենց հիմա։ The interesting thing when you get to the first verse of chapter 3, Հետաքրքիրն այն է, որ երբ հասնում ենք երկրորդ գլխի when you առաջին get to the խոսքին, 19th verse of this chapter, they իրականում start. երբ 10-րդ խոսքին ենք հասնում, իրենք արդեն սկսում են։ Let's read verses 19 and 20. Կարդանք 19 եւ 20-րդ համարները։ սակայն Սանաբաղատ Որոնացին, Ծառա Տուբիա Ամոնացին եւ Գեսամ Արաբացին այս լսելով մեզ ծաղրեցին ու արամարանքով ասացին. Այս ինչ է, որ անում եք։ Միթե ապաստանվում եք թագավորի դեմ։ Բայց ես նրանց պատասխանեցի եւ ասացի նրանց. Երկրքի Աստվածն ինքը մեզ հաջողությունը տալու։ Այդ պատճառով մենք նրա ծառաներս վեր ենք կենալու ու կառուցելու ենք։ Իսկ դուք բաժին, իրավունք եւ հիշատակ չունեք Երուսաղեմում։ Sanballat and Tobiah have a new friend. Սանաբաղատը եւ Տուբիան նոր ընկեր ունեն։ Sanballat, երրորդն է Tobiah, Սանաբաղատը այստեղ է, Տուբիան այստեղ։ east, down in the south, Հյուսիս, the Arabs. այստեղ ունենք արևելքում, հիմա նոր ընկերն էլ հարավից է Now, the արդեն Arabs down here are արաբին։ not a kingdom, they're just a group of tribes. Արաբները այստեղ ինչ-որ թագավորություն չի, ուղղակի roaming ցեղերի around խումբ է։ south. So they're surrounded now they're attacked now verbally by enemies from 3 sides. Ոստի իրենց վրա հարձակում է գործադրվում, հա, գոնե խոսքով արդեն 3 կողմերից։ Now wait a second, it's not supposed to work this way. Հիմա մի րոպե, չպետք է այսպես լիներ։ In the previous verse, God's people say, let's go. Նախորդ համարում Աստծո ժողովուրդը համարում են եկեք անենք դա։ And now the evil guys say, oh no. Հիմա չար տղեկը գալիս են ասում են չէ։ I thought if we're doing God's will, everything will just go like spreading butter on Ես bread. մտածում եմ, որ Աստծո գործը անելած կարագի պես պիտի գնա ամեն բան։ Sometimes you get confirmation that you're doing the right thing when the wrong people, the bad people, oppose what you're doing. Հաճախ քո հաստատությունը, որ ճիշտն ես անում, այն է, որ վատ մարդիկ քո դեմ են սկսում կենալ։ He gets confirmation again that
yeah, you're doing the right thing, Nehemiah, because the good people, the godly people are going, yes. Նա ստացավ հաստատում այն բանով, որ լավ մարդիկ, աստվածապաշտ մարդիկ ասում են այո, եկեք անենք։ And the evil people are going, no. Այս չար մարդիկ ասում են ոչ։ Good advice is anytime you receive criticism, analyze who you're hearing it from. Ամեն անգամ երբ քննադատություն եք ստանում, անալիզ արեք թե ումից եք ստանում դա։ Paul said, I'm going to stay in Ephesus because a door has opened wide for ministry. Պողոս ասում է Եփեսոսում եմ մնալու, որովհետև ծառայության մեծ դուռ բացվեց, And there are many opponents. ինչպես նաև կան շատ դեմ կեցողներ։ Now, these guys, Հիմա 7 different times մարդիկ 7 տարբեր in the անգամներ book of Nehemiah, Նեհեմիայի գրքում Sanballat, Tobiah, and others Սանաբաղատա, Տուբյան եւ ուրիշները will try to oppose the work. փորձում են դիմակայել աշխատանքին։ Now, that's 7 different times from chapter 1 to chapter 6. Դա 7 տարբեր անգամներ են 1-ից 6-րդ գլուխներում։ So he's not just being opposed when he first gets there, but when they start building, he's opposed again. Ոստի իրենք չեն ընդդիմանում միայն երբ որ հասավ նա նոր, բայց գործի ընթացքում էլ իրենք շարունակում են դեմ կենալ։ But according to verse 18, how successful were they in stopping him? 18 Yeah. 18-րդ համարի ինչքան ինչ հաջողություն ունեցան նրանք։ Հա 18 ու 20-րդ համարները նայեք, հա Սանաբաղատենք ինչ հաջողություն ունեցան։ Was their opposition successful? Արդյոք իրենց ընդդիմությունը հաջող էր։ How does Nehemiah respond in verse 20? Ինչպես է Նեհեմիան պատասխանում 20-րդ համարում։ Որ Աստված իրանց հետ է, Աստված է իրանց մեջ։ God is among them. Like, God will grant them success and also that Եթե բանը, այս խոչընդոտները չլինեն, իրականում մենք չենք տեսնի Աստծո գործերը։ and if Միջամտությունն է էլի Աստծո, որ դա Աստծո ծրագիրն է։ even in our lives if there are no obstacles we're not going to see God's hand. Exactly. What can we learn about dealing with opposition from Nehemiah's example here? Ինչ կարող ենք այստեղ սովորել, հա, հանդիմանությանը դիմակայելու, այսպես ասած, Նեհեմիայից։ Վստահություն Աստծո վրա։ Confidence in God, God's commands and God's will. It's interesting, he doesn't argue with them. Հետաքրքիր է որ վեճի մեջ չի մտնում այս մարդկանց հետ։ Now, to me, their accusation is absurd. Իմ համար իրենց մեղադրանքը абսուրդ է։ He arrives with letters from the king, Թագավորից նամակներով նա գալիս է, with official permission from the king, պաշտոնական թույլատվությամբ To rebuild the wall. թագավորից, Պարիսպը վերակառուցելու։ and they're saying you're opposing the king. Եվ իրենք ասում են դու դեմ ես կենում Can't you թագավորին։ think of any better attack than that? Դրանից ավելի լավ բան չեք կարող մտածեք։ I mean, the king's soldiers are probably still here in the city. you know? Թագավորի զինվորները պիտի որ դեռ էստեղ լինեն։ Sin makes you stupid. Մեղքը քեզ հիմար է դարձնում։ And so sinful people make really dumb statements sometimes. Այնպես որ մեղավոր մարդիկ հիմար բաներ են ասում They're just երբեմն։ trying to say something to try to stop this. Ինչ որ բան ուզում են ասել որպեսզի կանգնացնեն սա։ And people, they can accuse you of the dumbest things. Մարդիկ կարող են ամենահիմար բաների մեջ մեղադրել քեզ։ We were living in an apartment in Belarus. Բելարուսում մի կվարտիրայում ենք Our ապրում։ oldest was already Մեր 13 or 14. Մեծը Stephen was 12 or 13. արդեն Youngest was 13-14 էր, Սթիվենը 12-13, փոքրը մեր 9 տարեկան էր։ And one day this person comes to our door. Մի օր ինչ որ մեկն է gալիս մեր տան մոտ։ Says, you have blocked the pipe, the canalization. Ասում են like the pipe that sends the- trash. No, Or yeah, it's, that sends everything from toilets down. Big Այդ pipe goes all կանալիզացիայի from the toilets. տրուբեն, հա, բանը ասում է, բան է կարել։ We know you did it. Բլոկ է կարել, զասարանի է կարել, գիտենք որ դուք եք կարել։ You So- threw Pampers in there. What?
You see Pampers-ը, Pampers. Pampers-ը գցե դրա մեջ։ I'm going, do you want to see my kids? Ուզում ես երեխեքից ցույց տամ։ Tell me which one of these three you think were wearing these Pampers. Երեքից որ մեկն է Pampers-ը հակեց And այն they կարծիքով։ said, and you're throwing potato skins in there. Կարտոշկի կլեպ եք գցում այնտեղ։ I'm going, do you know how many kilos we eat a month? Գիտես քանի կիլո ենք We're ուտում։ Americans. Ամերիկացիք ենք You էլի։ eat 50 kilos a month. 50 per կիլո եք family. ուտում։ We eat 10 potatoes per month. Մենք 10 հատ կարտոշկա կարող ուտենք, հա, And then ամսվա they finally ընթացքում։ found out it was a young couple from the village that moved in above us. Ու հետո ջոկեցին, որ մեր վերևի հարևաններ, որ They գյուղից never էին had a եկել։ toilet inside their house. Իրենց տան մեջ And զուգարան they չէին thought you ունեցել։ could just throw down that hole anything you wanted to. Ու իրանք գիտեն, որ այդտեղ ինչ ուզես կարաս գցես այդ տրուբի մեջ։ Oh, they're Americans, they did it. Բայց ինչ է, իրենց միտքն որ ամերիկացի են, ուրեմն իրանք են արել։ It was just weird. Տարօրինակ էր ուղղակի։ So you should just learn to laugh sometimes at the things that people will accuse you of. Ուղղակի երբեմն պետք է սովորես ծիծաղել այն բաների վրա, որ մարդիկ քեզ, որի մեջ մարդիկ մեղադրում են։ Այնքան աբսուրդ են, որ ոչ մի նորմալ մարդ չի And his հավատա big դրան։ thing is he knew it was from God. He did his research and he was moving forward and he wasn't going to let that opposition stop him. Նա գիտեր, որ ասա ինչը Աստծուց է եւ առաջ է շարժվում իմանալով, որ ոչ մի հակամարտություն չի կարող կանգնեցնել սա։ Now once again, I'm going to ask you to write those three things down. Եվս մեկ անգամ պիտի խնդրեմ, որ այս 3 հարցին What do պատասխանեք։ you learn about God from this passage? Այս հատվածից ինչ եք սովորում 11 Աստծո մասին, հա 11-ից What do you learn 20-րդ about people? համարները, ինչ եք սովորում մարդկանց մասին And what do you learn about ministry? եւ ինչ եք սովորում ծառայության մասին։ This time after you write them, I'm going to ask you to share one of your ideas with us. Այս անգամ, երբ որ վերջացնեք, խնդրեմ, որ մեկով կիսվեք, հա, What այս does it teach հարցերից։ us about God? What does it teach us about man? What does it teach us Ինչ է սովորեցնում Աստծո մասին, ինչ է սովորեցնում մարդկանց մասին եւ ծառայության մասին։ Դաջան, ես ուսամ հարցը ճիշտ եմ հասկանում, հեսա պատասխանեցես կերեմ այլի դոկտորը կասի ճիշտ եմ հասկանում, թե չէ պատասխանը, որ ինչքան էլ մարդիկ ապստանդ են տիրոջ ծրագրերի գործերի դեմ կամ տիրոջ դավակների, ոնց որ Տերը ինքնիշխան է ու ինքը միևնույն է հասնում է հաջողության։ No matter how much people rebel against God and God's people and his plan, God is still sovereign and he's still going to accomplish his plan. Okay. So that's what you learned about God from this passage. Այդ ֆորներ այդներ ինչ որ սովորեցիր Աստծո մասին։ Հա, Աստծո ինքնիշխանության մասին։ Yeah, about God's sovereignty։ Ճիշտ է, հասկացա հարցը, մտ ուզում եմ իմանամ, էլի ինձ Ոնց կարողա որ հարցը ճիշտ եմ 3 բան է, մեկը է ոնց է բանկանի։ Like, did I understand the question correctly? Right, Yeah. yeah. What did some of the others of you? What did you learn about God from this passage? Դուք ինչ կասեք, ինչ եք սովորել Աստծո մասին այս հատվածից։ Ես ասենք ես հասկացա, որ Աստված
անխախտ է ինքը իր ծրագրերում։ Mhm. God բան չկար այն ծրագիրը փոխի խանգարի։ Nothing God doesn't interrupt his plans and there is nothing that can interrupt his plans. Հասկացա նաև որ մարդը միշտ խոչընդոտում է, հակառակում է Mhm. Աստծո ծրագրերին, կամքին, դա էլ մարդու մասին էլի։ And about men, that men are always becoming an obstacle to God's plan, trying to hinder it. Ծառայության մասին էլ հասկացա, որ անկախ խոչընդոտներից ու խանգարումներից երբեք պետք չի, եթե մանուն վստահես, որ Աստծուց է, Աստծո կամքն է, ոնց որ դու կասկածես կամ հրաժարվես։ Պետք է շարունակել։ As for ministry, I understood that no matter the obstacles and hindering circumstances, you don't need to doubt God's plan. Okay. Mark? Mark, Noy. All two chapters or just this? Just this one. Just this one. Yeah. Yeah. As for God, like God always shows His works, and like if God, in God's purpose, in His mind, there is something, He will accomplish it. Okay. And never mind whatever is going to be an obstacle to it. As for men, they shouldn't stop, as she said. They mustn't be scared of other evil people because God can even deal with them, of course, with that all obstacles. And as for ministry, yes, we should continually do whatever God told us. Now, would you like to add anything? Yeah, I mean, it seems like, the Lord is helping Nehemiah through the process. Mhm. It's not, Mhm. sometimes we're just focused on the end result, Right. the wall. Right. Yeah. The Lord's helping Yeah. through the whole thing, the difficulties he's facing, giving him an answer, to trust him through it. Насколько вам надо уехать? Уже через 15 минут. 15 minutes? So we can go ahead and jump in and at least we can read it at least. Okay. Okay. We're going to move on to chapter 3. Գնանք երրորդ գլուխ։ And I hope that maybe even this evening, whatever chapters we get covered today, you'll go back and reread them. And Հուսով եմ, որ maybe you'll notice something else this evening. այն գլուխները, որ կարդում ենք հիմա երեկոյան էլ հուսով եմ կարդաք եւ նոր բաներ կհայտնաբերեք հստակ։ Hold on, do you mind just reading all of chapter 3? Ահա, ամբողջ երրորդ գլուխը կարդա։ It's got all the good names in it. Լավ անուն, սիրուն անուններ կա։ Names like Bob and Fred. Եթե դուրը չեն գալիս Bob, Fred, տենց կոզ կամքով անուններ կարաս տես։ Այն ժամանակ վեր կացան Եվիասիպ քահանայապետն իր եղբայր քահանաների հետ եւ շինեցին ոչխարների դարպասը։ Նրանք սրբագործեցին այն եւ նրա դռները կանգնեցին ու սրբագործեցին մինչեւ Մեայի աշտարակը, մինչեւ Անանայելի աշտարակը։ Նրանց կողքին վերակառուցում էին Երիքովի մարդիկ, իսկ նրանց հաջորդեց Իմրի որդի Զաքուրը։ Բայց ձկանց դարպասը Սենայի որդիները շինեցին։ Նրանք գերաններով ծածկեցին այն ու կանգնեցին նրա դռները, կողպեքներն ու նիկերը։ Նրանց կողքին շարունակությունը Ակկուսի որդի Ուրիայի որդի Մերամոթը նորոգեց, իսկ նրանցից հետո նորոգեց Մասիզեբելի որդի Բարաքիայի որդի Մեսուղամը, իսկ սրանցից հետո նորոգեց Բաանայի որդի Սադովքը։ Նրանց կողքին նորոգեցին թեկուացիները, բայց նրանց ազնվականներն իրենց պարանոցները չծառայեցին Տիրոջը։ Հին դարպասը նորոգեցին Փասեի որդի Հովիադան եւ Բասոդիայի որդի Մեսուղամը եւ նրանք գերաններով ծածկեցին այն եւ կանգնեցին նրա դռները, կողպեքներն ու նիգերը։ Նրանց կողքին նորոգեցին Գաբավոնացի Մելատյան, Մերոնաթացի Հադոնը եւ Գաբավոնի ու Մասփայի մարդիկ, մինչեւ գետի այս կողմի կուսակալի գահը։ Նրա մոտ նորոգեց ոսկերիչներից Հայիայի որդի Ոզիելը, իսկ նրա մոտ դեղագործներից մեկի որդի Անանիա եւ Երուսաղեմն ամրացրին մինչեւ լայն Փարիսպը։ Եվ նրանց մոտ նորոգեց Օվրի որդի Հրափայյան, Երուսաղեմի կես բաժնի իշխանը,
Իսկ նրանց մոտ ըստ հերթականության նորոգեց Հարումափի որդի Հեդայան նաև իր տան դիմացը, իսկ նրանից հետո նորոգեց Ասաբանայի որդի Քետուսը։ Մյուս մասը նորոգեցին Հարիմի որդի Մեխյան եւ Փաաթ Մոբաբի որդի Ասուբը, նաև Փուրերի աշտարակը։ Փորձառում եմ լեզուներով ոնց որ բանալներ։ It's like speaking in tongues. Նրանք կողքին նորոգեցին Ալուեսի որդի Սեխումը, Երուսաղեմի կես բաժնի իշխանը, ինքը եւ իր աղջիկները։ Զորի դարպասը նորոգեցին Անոնը եւ Զանովի բնակիչները։ Նրանք շինեցին այն եւ կանգնեցին նրա դռները, կողպեքները եւ նիգերը, նաեւ Պարսպից 1000 կանգուն, մինչեւ Ախվի դարպասը։ Ախմանոցի դարպասը նորոգեց Բեթաքարամայի բաժնի իշխան Ռեքաբի որդի Մեխյան։ Նա շինեց այն եւ կանգնեցրեց նրա դռները, կողպեքներն ու նիգերը։ Իսկ աղբյուրի դարպասը նորոգեց Մասփայի բաժնի իշխան Քոլոզեի որդի Սեխունը։ Նա շինեց այն եւ ծածկեց եւ կանգնեցրեց նրա դռները, կողպեքներն ու նիգերը, նաեւ Սիլովայի ավազանի Պարիսպը, թագավորի պարտեզի մոտից մինչեւ Դավթի քաղաքից իջնող աստիճանները։ Նրանից հետո նորոգեց Ազբուքի որդի Նեհեմիան, Բեթսուրի կես բաժնի իշխանը, մինչև Դավթի գերեզմանոցի դիմաց եւ մինչև արհեստական ջրավազանը եւ մինչև հսկաների տունը։ Նրանից հետո նորոգեցին Ղևտացիները Բանի որդի Հրոեումը, նրա կողքին նորոգեց Կեիլիայի կես բաժնի իշխանը Ասափյան իր բաժնի չափ։ Նրանից հետո նորոգեցին նրա եղբայրները Ենադադի որդի Բավայի, Կելիայի կես բաժնի իշխանը, եւ նրա կողքին նորոգեց Հեսուի որդի Եզերը, Մասփայի իշխանը, մյուս մասը դեպի Զինարան բարձրացող ճանապարհի դիմաց, Պարսպի դարձվածքում։ Նրանից հետո Զաբբայի որդի Բարուքը մեծ եռանդով վերաշինեց մյուս մասը, անկյունից մինչև մեծ քահանա Եղիասիբի տան մուտքը։ Նրանից հետո Ակուսի որդի Ուրիայի որդի Մերամոթը հաջորդ հատվածը վերաշինեց Եղիասիբի մուտքից մինչև Եղիասիբի տան վերջը։ Եվ նրանից հետո դաշտավայրում ապրող քահանաները նորոգեցին։ Նրանցից հետո Բենյամինը եւ Ասուբը նորոգեցին իրենց տների առաջամասը։ Նրանցից հետո Անանիայի որդի Մաասայի որդի Ազարյան նորոգեց իր տան կողքը։ Նրանից հետո նորոգեց Ենադադի որդի Բանուի, մյուս մասը Ազարիայի տնից մինչև անկյունը եւ դարձվածքը։ Ոզայի որդի Փաղաղը անկյան եւ աշտարակի դիմացը, որ թագավորի վերին տնից Բատի գավթի մոտ է դուրս գալիս։ Նրանից հետո Փարոսի որդի Փադայա։ Նաթանայինները, որոնք բնակվում էին Ոփաղում, նորոգեցին մինչև ջրի տարպասի դիմացը, դեպի արևելք եւ դուրս եկած աշտարակը։ Նրանից հետո նորոգեցին Թեկուացիները, մեծ աշտարակի դիմացի երկրորդ հատվածը, մինչև Ոփաղի Պարիսպը։ Ձիերի դռնից վեր նորոգեցին քահանաները, ամեն մեկն իր տան դիմացը։ Նրանից հետո Եմերի որդի Սադոկը նորոգեց իր տան դիմացը, եւ նրանից հետո նորոգեց Սեքենիայի որդի Սեմայյան, արևելյան դարպասի պահապանը։ Նրանից հետո նորոգեցին Սեղեմիայի որդի Անանյան, իսկ Սեղեփի 6-րդ որդի Անոնը հաջորդ հատվածը։ Նրանից հետո Բարաքիայի որդի Մեսուղամը վերաշինեց իր սենյակի դիմացը։ Նրանից հետո Ոսկերչի որդի Մեխյան մինչև Նաթանայիմների եւ վաճառականների տեղը, մինչև Մապկաթի դարպասի դիմաց եւ մինչև դարձվածքի վերնատունը։ Իսկ անկյան դարձվածքից մինչև ոչխարների դարպասը նորոգեցին ոսկերիչներն ու վաճառականները։ Praise the Lord, there's not 40 verses. Քարքացուն 40 խոսք։ Շնորհակալություն ընթերցելու համար։ So my first question is, why in the world is that in the Bible? Առաջի հարցը ինչի համար ընդհանրապես է Աստվածաշնչում։ Ինչը։ Այս ամեն ինչը խիագրված։ Ինչների սա պետք է կոպիտ ասած։ Like the participants, that's the name of participants, so that we know. Բոլորը բան հենց հрьяաներն են, էլի, մաքուր հрьяաներ։ Are these like the pure Jews Mm-hmm. mentioned in here? So, These are the ones with Gene Allen. yes. So a lot of times when we get to chapters like this in the Bible, this is where we want to skip from chapter 2 just to go to chapter 4. Շատ ժամանակ երբ այսպիսի գլուխներ ենք հանդիպում, հա, օրինակ այստեղ մտածում ենք լավ դե թողենք այս գլուխի երկրորդից անցնենք 4-րդ մի անգամից։ We often don't care who Hannah and the inhabitants of Zion who repaired the valley gate. To us that really doesn't, we don't know who they are, we don't care. Աչա Օնանը ես ինչի որդին, որ ինչ որ մի դարպաս ա վերանորոգել, մեր ինչին է պետք է ինքը ով ա եղել։ Yet
God put this in here for a purpose. Բայց Աստված սա այստեղ է դրել ինչ որ նպատակով։ God gave Nehemiah a vision to rebuild the wall, Աստված տվել է Նեեմիային տեսիլքը վերակառուցելու պարիսպը, but it wasn't a vision for him to build the wall alone. բայց It was not a vision for Nehemiah to build the wall by himself. բայց տեսիլքը այն չէր, որ նա միայնակ սարքի այս պարիսպը։ If you look in your handout on page 40, Եթե 40-րդ էջը բացեք, there's 40-րդ a սլայդը, picture. If you follow it, if you walk through the chapter, if you have time tonight, you can go back through. They're starting here at the sheep gate and they make a circle all around and it tells where everyone went. իրենք սկսում են ոչխարների Yeah. այս գեյթից ու ներքև դեպի ներքև են գնում, հա։ And so it makes a circle this way. Կլոր կերպով գնում են դարպասներով։ But the reason why God lists these groups in here, is to see that Nehemiah could not do this by himself. Աստվածս բոլոր խմբերը թվարկում է, որպեսզի ցույց տա Նեեմիան սա չէր կարող իրենով անել։ In order for the vision of God to be accomplished, it required the entire city and the entire inhabitants, not just within the city but outside the city, to play their part. Աստծո գործի կատարելու համար անհրաժեշտ էր, որ քաղաքի ամբողջ բնակիչները իրենց մասը կատարեն։ There's only one group mentioned, the nobles of Tekoa, who are unwilling to stoop to serve the Lord. Մեն մի խումբ է նշում Թեկուայի ազնվականները, ովքեր տրամադրված չեն ուզում գործի մեջ մաս ունենալ։ But every other group, it says merchants and skilled laborers, men who could work with gold, some who were of noble birth, some who were priests. Every group worked together where God had placed them to use their gifts to rebuild the wall. Մյուս բոլոր տարբեր խմբերը, հա, կլինեն իրենք վաճառական, կլինեն ոսկերիչ, կլինեն քահանա, ամեն մեկը իր մասն է ունենում այս գործի մեջ, միաբան աշխատում են։ Even in verse 12, it mentions that Shalem and his daughters gathered up together to rebuild the wall in front of their home. Այստեղ նույնիսկ Սեղումին է նշում, որ իր դուստրերի հետ նույնիսկ մասնակցեց, հա, պարսպի կառուցմանը։ So it took everyone in the city with their different gifts to be able to rebuild the wall. Տարբեր մարդիկ տարբեր պարգևներով իրենց գալիս էին վերակառուցելու պարիսպը։ One of the hardest things that we can learn as leaders sometimes is that we can't do everything. Ամենաբարդ բաներից մեկը, որ պիտի սովորենք որպես առաջնորդ, այն է, որ մենք չենք կարող անել ամեն բան։ Often we think, well, God has given me this vision, so if it's going to be done and it's going to be done correctly, I have to do it. Մտածում ենք, որ Աստված ինձ է տվել այս տեսիլքը, եթե պիտի արվի ու պիտի լավ արվի, ուրեմն ես պետք է անեմ։ In the first church I served, that was a mistake I made too often. Իմ առաջի եկեղեցում, որտեղ հովություն է անում, այս սխալը շատ հաճախ է թույլ տալիս։ I tried to because they were used to the pastor doing everything, so I did everything that was required for the church to function. Ես եմ անում ամեն բան ինչ հարկավոր է, որպեսզի եկեղեցին գործի։ But when I came to my new church ministry, one thing I had to learn very quickly was that if I needed to do something, I had to learn how to delegate and allow others to lead as well. Բայց նոր եկեղեցում շատ շուտ հասկացա, որ շատ բաներ չեմ կարող ես ինքս անել, այլ պիտի սովորեմ ուրիշ մարդկանց փոխանցել այդ աշխատանքը։ A good parallel in the New Testament is in Ephesians chapter 4 verses 11 and 12. Լավ զուգահեռ կլինի Եփեսացիների 4 գլխի 11-12 խոսքերը։ Paul says this. He says, he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, the teachers to equip the saints for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. Պողոսը հետևյալն է ասում, ժողովրդին, let me just open, որ Աստված տվեց առաքյալների, մարգարեների, ավետարանիչների, հովիվներին, վարդապետներին, ծառայության ներողություն, կատարելագործելու սրբերին ծառայության գործի համար։ So the job of leaders in ministry is not to do all the work of the ministry, but to train and equip the people in the church to do the ministry.
իրենց գործը, առաջնորդի գործը այն չէ, որ ամեն բան իրենք անեն, այլ մարդկանց պատրաստեն եւ օժտեն ճիշտ գործիքներով, որպեսզի նրանք անեն ծառայություն։ So each member of the city and from those even outside the city, they took what was near them, where God had placed them, their abilities, and did everything that they could to build up His church and to rebuild the city walls. Մարդիկ ովքեր քաղաքում են եւ նույնիսկ քաղաքից դուրս օգտագործեցին բոլոր իրենց կարողությունները, որպեսզի վերականգնեն պարիսպները։ So it's the same way within the church. We cannot, even as leaders, assume if we work really hard, then the church will become healthy. Ոստի սխալ մտածելակերպ է, որ եթե մենք որպես առաջնորդ ծանր աշխատենք, շատ աշխատենք, եկեղեցին կլինի առողջ։ We have to we have to cast the vision as Nehemiah did, telling them that God's hand was on them, and then he had to allow them to use their gifts to make sure that the work could be done. Մենք պետք է տարածենք տեսիլքը, ինչպես Նեհեմիան արեց, եւ հետո տարբեր մարդկանց գործի դնենք, հա, որպեսզի դա իրականանա։ And so sometimes it is very easy to be tempted to try to do it yourself, but we need the entire church to accomplish the vision of God. Շատ հաճախ է գալիս այս գայթակղությունը, որ մենակ փորձես անեն, ինչի համար պետք է ամբողջ եկեղեցին։ Was just trying to summarize all these questions. Բրոյք։ Да, ну один вопрос есть, можно? Потом. Должно մի բան է հետաքրքրում։ Երբ որ Նեհեմիան ասած իմ սրտում դրել է։ Օրինակ, եթե ժողովուրդը հարցներ ինչ հիմքեր կա, որ կարաս որ մեզ ցույց տաս, որ մենք հավատանք, որ դա Աստվածա քո սրտում դրել։ Այսինքն Նեհեմիան հետաքրքիր է ոնց կպատասխաներ, նաև հարցը վերաբերում է մեզ։ Մենք ոնց կանանք դա հասկանանք էլի, որ օրինակ մենք ասում ենք Աստված մեր սրտում, ասենք մի բան ա դրել, մենք ինչ փաստեր, ինչ հիմքեր պետք է առաջ բերենք, որպեսզի դա արժանահավատ լինի, մարդիկ տեսնեն, հավատան։ So if people would ask Nehemiah a question like, how do you know that it's God who put this on your heart? What do you think? How would he answer? And this is also a question about us. Like if I'm sharing a vision with a congregation or people group, and they ask this sort of question, like, what are some suggestions? How could I answer them about my vision? I think the first thing is, we already saw in chapter 1, the vision started with what God had already revealed in Scripture. Առաջի գլխում տեսնում ենք, որ տեսիլքը սկսեց մի բանից, որ արդեն կար խոսքի մեջ։ And he could point back and say, I know this vision is from God because it matches God's promises and God's principles. Կարող ես ասել, գիտեմ, որ սա տեսիլքը Աստծուց է, որտեղ այն համապատասխան է Աստծո խոստումների եւ սկզբունքների հետ։ I think also we need to be able to say, and this will benefit God's people and God's kingdom in this way. Նույնպես պիտի կարողանանք ասել, որ սա օգուտ կտա Աստծո թագավորությանը, Աստծո ժողովրդին այս կերպով։ And I think he can also add to that the big items I want to build it. If I'm going to share, if you're going to tell me you have a vision from God, I want to hear 4 things. Եթե օրինակ իմ հետ ես կիսվում, հա, ասում ես, Աստծոց տեսիլք ունեմ, ինձ հետաքրքիր է 4 բան։ This matches God's will as revealed in God's word. Արդյոք սա համապատասխանում է Աստծո կամքի հետ, որը որ տեսնում ենք Աստծո խոսքում։ I've spent extensive time in prayer about this, and this vision keeps coming back to my heart. Արդյոք ես անցկացնում եմ Prayer. երկար ժամանակ աղոթքի մեջ եւ այս տեսիլքը շարունակաբար գալիս է։ Third one, it's been confirmed by circumstances, the king being willing to do this. Երրորդը հանգամանքները արդյոք հաստատում են սա, օրինակ այս դեպքում թագավորն է հաստատում իր And the տեսիլքը։ fourth thing would be confirmation from the fact that godly people are for this and bad people are against it. Չորրորդը հաստատությունն է երկու կողմից, հա, որ Աստվածապաշտ մարդիկ հաստատում են իմ կողմից են, ինչպես նաև կան հակառակորդներ։ Word, prayer, Ուստի խոսք, աղոթք, circumstances and confirmation. հանգամանքներ եւ հաստատում մարդկանց կողմից։ And if I can't share that with you, I probably better go back and make sure I'm on the right track. Ու եթե չեմ կարող այս պատասխանները տալ քեզ, ավելի լավ է մի հատ էլ մտածեմ, թե արդյոք այս տեսիլքը Աստծուց է։ Especially the first two, word and prayer.
Մանավանդ երբ խոսք գնում է առաջի երկուսի մասին, համապատասխանում է խոսքին եւ աղոթքի մեջ ժամանակ անցկացնում, Circumstances come in time. որովհետեւ հանգամանքները ժամանակի հետ կարող են գալ։ When Lori and I were feeling called to missions, Երբ ես ու Դորին կանչված ենք զգում we միսիայի, started with an experience, փորձառությունից սկսվեց դա։ but I had to go back and we had to go back and look at the Word of God. What does the Word of God tell us about calling and about gifting? Բայց մենք պետք է հետ գնալ ու նայել մի հատ Աստծո խոսքին, թե ինչ է ասում պարգևների եւ կանչվածության մասին։ We prayed through that, Հետո աղոթեցինք, and then first time I took Lori to Belarus, there were weird things started happening. առաջին անգամ երբ Լորիին տարա Բելարուս, տարօրինակ բաներ սկսեցին տեղի ունենալ։ People would just come up and say, "You should live here." Մարդիկ մոտենում են ու ասում, այստեղ պետք է ապրեք։ The women kept coming up to me and saying, "You can go home, but Lori can't." Կանայք գալիս են ասում են, դու ուզում ես հետ գնա, բայց Լորիին թող ստեղ։ She's the first American woman that's ever come and peeled potatoes with us. Առաջին ամերիկացի կինն է, որ եկել է այստեղ ու մեր հետ կարտոշկա է կապել։ She peeled potatoes. Չէր նկարում այն թե ինչպես ենք մենք կլպում կարտոշկան, այլ մեր հետ նստում կլպում By էր։ the time we went home after that, it was like, "Okay, God, you can quit yelling. I got the point." Ու հետո երբ որ տուն գնացինք, ասում էին կարող ես դադարել, հա, գոռալուց մեր ականջին, արդեն հասկացել ենք, որ But պիտի like գնանք։ Noah mentioned, it's a process. It's a But- process of finding God's will, of being confirmed, and then seeing it begin. Ոնց որ It's a նոյ really, ասաց, really great question. սա process է, հա, այս ամեն ինչը ու քո հարցն էլ շատ լավ հարց է։ Henry Blackaby wrote in his book that if you don't have it confirmed by the Spirit, through the Word, through prayer, Henry through Black, circumstances, through good people, Henry Blackaby, what was the first one? if you don't have this confirmed through the Word, through prayer, through circumstances, and through people, Եթե այս ամեն ինչը աստատում խոսքի, աղոթքի հանգամանքների եւ մարդկանց միջոցով, don't you dare say God told me. չհամարցակվես ասել Աստված ինձ ասաց։ Because in the Old Testament, if you say God told me and God didn't tell you, they got to take rocks and kill you. Որովհետև 5 տակարանում եթե ասեիր Աստված ինձ ասել է եւ իրականում չի ասել, քեզ պետք է So you need to be քարկոծեն։ careful with saying God is leading us to do this. Այնպես որ զգույշ լինենք, երբ ասում ենք Աստված մեզ առաջնորդում է ինչ բանի I մեջ։ hope God gives you all a building someday. Ես հույս ունեմ, որ Աստված ձեզ շինություն կտա մի օր, շենք կտա։ But make sure that you can say God is leading us to do this, not we just want to have a building. Բայց վստահ եղեք, որ Աստված է ձեզ առաջնորդում, ոչ թե ուղղակի մենք ենք ուզում։ I had a pastor one time I was working with planning a church. He said, "I want this church to have 1,000 people." Մի հովիատ է աշխատում, որ ասում էր, ես ուզում եմ այս եկեղեցին 1000 անդամ ունենա։ I said, "That's great if you think that's God's will. Ասի ընտիր է, եթե մտածում ես, որ դա Աստծո կամքն է։ But are you sure it wouldn't be better if there were 100 churches or 10 churches that each had 100 rather than one church that had 1,000? Ինչ ես կարծում, ավելի լավ չի լինի, եթե 10 եկեղեցի լինի, որտեղ կա 100 անդամ, քան մի եկեղեցի, որտեղ կա 1000 անդամ։ He said, "No, God wouldn't want that." Ասի չէ, Աստված չի ուզենա դա։ I said, "Have you asked him?" Ասի հարցրել ես իրեն։ He said, "No." Ասես չէ։ Came back in a week and said, "I asked God." Հետո մի շաբաթ հետո եկավ ասեց God Աստծո հետ said, "You need to be խոսեցի։ a church that plants other churches, not that becomes a mega church." Եվ Աստված իրեն ցույց էր տվել, որ մենք պիտի լինենք եկեղեցի, որ ուրիշ եկեղեցիները տնկում։ You were right. Well, we can take a break and let you go after we get kiddos, and then we'll continue as you guys come back. So, continue with some more details. Անենք ընդմիջում։ Вы приедете снова, да? Да, Okay, okay. вечером 11:30. На посте молитвы может быть.